बंधुगण एही रहस्यमय गल्प संसार तथा स्वतंत्र सीरीज को आपण मानकु स्वागत। आपण केबे अनुभव करिसंती कि एक शून्य कोठरी रे एकाकी थाई मध्य केही जणे आपणंकु चाहि रहिछि किंबा हठात कौनसी कारण नथाई शरीर रे सिहरण खेली जाइछि। आमे जेउ जगतरे बास करूछु ताहा केवल दृश्यमान वस्तु रे सीमित नुहे। विज्ञान जाहाकु एनर्जी बा शक्ति बोली कहे, आमर प्राचीन शास्त्र ताहाकु आत्मा बा प्रेतर आख्या देइछि। आजी आमे एभली एक गभीर और रोमांचकर प्रसंग नहीं आसीछु जहा सुनिले आपनंको चिंताधारा बदली जिवो। आपनंको घरे प्रेत अछंती कि नाही किपरि जानिबे एहा केवल एक प्रश्न नुहे, बरं गरुड़ पुराण रे वर्णित सेही पांचटी विशेष संकेतर रहस्यावृत्त उन्मोचन जहा हजार हजार वर्ष पूर्वे लिपिबद्ध होइथिला। एही विषयटी सनातन धर्मर 18 पुराण मध्यरु अन्यतम गरुड़ पुराणरु आनीत। एही महान ग्रंथरे भगवान श्रीहरि निजर वाहन पक्षीराज गरुड़ंकु जीवन मृत्यु एवं मृत्यु परर संसार विषय रे ज्ञान प्रदान करुछंती। जेतेबेले गरुड़ंको मनरे मर्त्यमंडलर अदृश्य शक्तिमानंको संपर्क रे जिज्ञासा सृष्टि हेला, सेतेबेले नारायण सेही गूढ़ रहस्यर पेड़ी खोलिथिले। आपण जानी आश्चर्य हेबे जे केवल पुराण नुहे, आजिर आधुनिक जुगरे भुवनेश्वर भली सहर ठारू आरंभ करी पाश्चात्य देश पर्यंत अनेक शिक्षित गोष्ठी और पारानर्माल इन्वेस्टिगेटर एही संकेत गुड़िक उपरे गवेषणा करुछंती। हठात तापमात्रा कमिजिबा बा एक अजब गंधर अनुभूति केवल मनर भ्रम ना एहा पछरे कौनसी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्यता रहिछि। काहींकि केतेक पुरातन प्रासाद बा स्थान को संध्या परे निषिद्ध करा जाइछि। एही सीरीज रे आमे गोटिए सुंदर गल्प माध्यम रे देखिबा किपरि एक जिज्ञासु मन सत्यर संधान रे बाहरिछि। एही यात्रा आपनंकु केवल भयभीत करिब नाही, बरं जीवन और मृत्यु मध्यरे थिबा सूक्ष्म सीमारेखा विषय रे शिक्षा देबो। तेबे आसंतु कौनसी विलंब नकरी आरंभ करिबा आजिर एही रहस्यमय अध्याय। बंधुगण कल्पना करंतु सेही समयर जेतेबेले क्षीर समुद्रर अनंत सज्जारे भगवान नारायण विराजमान करिसंती। चतुर्दिगरे एक दिव्य शांति, किंतु पक्षीराज गरुड़ंको मनरे एक गभीर आलोड़न। से देखुछंती मर्त्यमंडल रे मनुष्य माने केवल दृश्यमान जगत को नहीं व्यस्त, किंतु सेमानंको अजानतरे सेमानंको चारिपाखरे एक अदृश्य जगतर स्पंदन रहिछि। गरुड़ विनम्र भावे प्रणाम करी पचारिले, हे प्रभु, आपण सृष्टिर आधार। मु शुणिछि जे मृत्यु परे किछि आत्मा शांति पांती नाही एवं सेमाने निजर प्रियजनंको गहनरे बा सेमानंको गृहरे प्रेत रूपे विचरण करंती। किंतु जणे साधारण मनुष्य किपरि जानिबो जे तार आखपाखरे कौनसी अशरीरी शक्तिर उपस्थिति रहिछि? कौन एहार किछि संकेत अछि? भगवान श्रीहरि स्मितहास्य करी कहिले, हे खगेश्वर, तुमर प्रश्न मानव जाति पाई अत्यंत कल्याणकारी। सुन, एही ब्रह्मांड रे सबु किछि पंचभूत रे गठित, किंतु प्रेत शरीर केवल बाजु एवं आकाश तत्व रे निर्मित। सेमाने दृश्यमान नहेले मध्य सेमानंको शक्ति बा भाइब्रेशन मनुष्यर परिवेश उपरे प्रभाव पकाए। शास्त्र कुहे, निराधारा अगतिका शून्या बाजुभूता शुभाशुभा कुर्वन्ति विविधान भावान गृहे प्रेता सुदुर्लभा। अर्थात आधार शून्य वायुरूपी प्रेतमाने शुभ बा अशुभ भावरे गृहरे विभिन्न प्रकारर परिवर्तन सृष्टि करंती। बंधुगण एठारे भगवान श्रीहरि प्रथम संकेत विषय रे कहउछंती, जाहाकु आजिर विज्ञान सडन टेम्परेचर ड्रॉप बोली कहे। श्रीहरि कहिले, हे गरुड़, जेतेबेले कौनसी गुरुतर इच्छा रखिथिबा आत्मा घर भीतर को प्रवेश करे, सेतेबेले से सेही स्थानर उष्णता को शोषण करिनिए। फलरे ग्रीष्म ऋतुरे मध्य हठात कौनसी एक निर्दिष्ट स्थान रे प्रबल ठंडा अनुभव हुए। एहा प्रेतर घनीभूत शक्तिर प्रथम परिचय। एही प्रसंगरे एक क्षुद्र गल्प शुणन्तु। जणे धनी व्यवसायी निज पाई एक विशाल प्रासाद किणिले। सेठारे सबु सुविधा थिला, किंतु संध्या हेले शोइबा घरर एक कोण हठात बरफ भली ठंडा होई जाउथिला। विज्ञान एहाकु एसी बा भेंटिलेशनर त्रुटि बोली कहूथिला, किंतु प्रकृतरे सेही स्थान रे पूर्वरु जणे व्यक्तिर अतृप्त मृत्यु होइथिला। जेतेबेले व्यवसायी गरुड़ पुराणर विधान अनुसारी शुद्धिक्रिया कले, सेही अदृश्य शीतलता दूर हेला।
ଶ୍ରୀହରି ପୁଣି କହିଲେ, ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ପ୍ରେତର ଉପସ୍ଥିତି କେବଳ ସ୍ପର୍ଶରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ହୁଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କ୍ଷୀରସମୁଦ୍ରର ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରିବେଶରେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀହରି କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ପ୍ରେତ ଶରୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ହଠାତ୍ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ଗନ୍ଧର ଅନୁଭୂତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଗନ୍ଧେନ ଜ୍ଞାୟତେ ପ୍ରେତଃ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳପ୍ରଦଃ ଅକସ୍ମାତ୍ ଦୁର୍ଗନ୍ଧୋ ବାପି ସୁଗନ୍ଧୋ ମୋହକାରକ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେତର ଉପସ୍ଥିତି ଗନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ। ଯଦି ଘରେ କୌଣସି ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ମିଠା ଫୁଲର ବାସନା କିମ୍ବା ଚନ୍ଦନର ଗନ୍ଧ ଆସେ, ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ବା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ହଠାତ୍ ପଚାଶା ମାଂସ ବା କୌଣସି ରସାୟନର ତୀବ୍ର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସେ, ତେବେ ତାହା କୌଣସି ତାମସିକ ପ୍ରେତର ଆଗମନ ସୂଚାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ କ୍ଲେଜାର ଓଲ୍ ସମ୍ ବୋଲି କୁହେ। ଅନେକ ସମୟରେ ପାରାନର୍ମାଲ ଗବେଷକମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପୁରାତନ ହଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ବା କୋଠାରେ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଗନ୍ଧ ନାକରେ ବାଜେ, ଯାହାର କୌଣସି ଭୌତିକ ଉତ୍ସ ନଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେତେକ ପୁରାତନ ମଠ ଓ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଏଭଳି ଅନୁଭୂତି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ସହର ବାହାରେ ଏକ ନୂଆ ଘର ଭଡ଼ା ନେଲେ। ଘରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତି ଠିକ୍ 12ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କରେ ଚମ୍ପା ଫୁଲର ପ୍ରବଳ ବାସନା ଆସୁଥିଲା। ସେ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଗଛ ନଥିଲା। ପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେହି ଘରର ପୂର୍ବ ମାଲିକାଣୀ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ଘର ପ୍ରତି ପ୍ରବଳ ମୋହ ଥିଲା। ସେହି ଅତୃପ୍ତ ମୋହ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲା। ଶ୍ରୀହରି ପୁଣି କହିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ପ୍ରେତମାନେ କେବଳ ପରିବେଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଘରର ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ଯାହା ମଣିଷର ଆଖି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ତାହା ମୂକ ପଶୁମାନେ ସହଜରେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ମନୁଷ୍ୟର ଚକ୍ଷୁ କେବଳ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୀମିତ, କିନ୍ତୁ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ଯାହା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର କମ୍ପନକୁ ଅତି ସହଜରେ ଧରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରେତ ବା ଅଶରୀରୀ ଶକ୍ତି ଘର ଭିତରେ ବିଚରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ଘରର ପୋଷା କୁକୁର ବା ବିଲେଇ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରର ବଚନ ଅନୁଯାୟୀ ଶୱାନା ଶୃଗାଳା ଭୂତାନି ପଶ୍ୟନ୍ତି ନିଶିଚକ୍ଷୁଷା ବିକୃତନ୍ କୁର୍ବତେ ଶବ୍ଦନ୍ ପ୍ରେତ ସନ୍ନିଧି, ଅର୍ଥାତ୍ କୁକୁର ଏବଂ ଶୃଗାଳମାନେ ନିଶାକାଳରେ ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପୋଷା କୁକୁର ହଠାତ୍ କୌଣସି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାହିଁ ଭୁକିବାକୁ ଲାଗେ କିମ୍ବା ଭୟରେ ଲାଞ୍ଜ ଜାକି ଲୁଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେଠାରେ ଏଭଳି କେହି ଜଣେ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଲେଇମାନେ ହଠାତ୍ ସେହି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାହିଁ ନିଜର ପଞ୍ଝା ଦେଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ପାରାନର୍ମାଲ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ପଶୁମାନଙ୍କ ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଶକ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପୁରାତନ ହଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ୟାଲେସମାନଙ୍କରେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଏହି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏକଦା ଜଣେ ଜମିଦାର ଏକ ପୁରାତନ କୋଠା କିଣିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଶିକାରୀ କୁକୁର ଥିଲା। ସେହି ଘରକୁ ଯିବା ଦିନଠାରୁ କୁକୁରଟି ରାତିରେ ଅଜବ ଭାବେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜମିଦାର ଭାବିଲେ କୁକୁରଟି ଅସୁସ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ କୁକୁରଟି ସବୁବେଳେ ସିଡ଼ି ତଳେ ଥିବା ଏକ ଅନ୍ଧାରୁଆ କୋଠରୀକୁ ଚାହିଁ ଡରୁଛି। ପରେ ଖୋଳାଖୋଳି କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା କୁକୁରକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ଶ୍ରୀହରି ପୁଣି କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ପ୍ରେତମାନେ କେବଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଘରର ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଓ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରନ୍ତି। ଯାହାକୁ ମଣିଷ ଭ୍ରମ ବୋଲି ଭାବେ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଚେତାବନୀ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି କହିଲେ, ହେ ଖଗେଶ୍ୱର, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେତର ଶକ୍ତି ବଳଶାଳୀ ହୁଏ, ସେ ଘରର ଭୌତିକ ପରିବେଶରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରେ। ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତ ହେଉଛି ଅକାରଣରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବା ଏବଂ ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ।
ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଶବ୍ଦନ୍ କୁର୍ବନ୍ତି ବିବିଧନ୍ ଦ୍ୱାର କବାଟ ପାତନଇ ଭ୍ରମୟନ୍ତି ଚ ଭାଣ୍ଡାନି ପ୍ରେତାଃ କ୍ରୁଦ୍ଧାଃ ଗୃହେ ସଦା। ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୃପ୍ତ ପ୍ରେତମାନେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜଣାଇବା ପାଇଁ କବାଟ ବାଡ଼େଇବା, ଆସବାବପତ୍ର ଘୁଞ୍ଚାଇବା ବା ବାସନକୁସନ ପକାଇବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଏକାକୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ ପାଦଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ କିମ୍ବା ଲାଗେ ଯେପରି କେହି ଜଣେ ପାଖ ଦେଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଗଲା, ତେବେ ତାହା କେବଳ ମନର ଭ୍ରମ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ ପୋଲଟର୍ଜିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବୋଲି କୁହେ। ଆଧୁନିକ ଗବେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମାମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ବସ୍ତୁକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି। ଏପରିକି ବନ୍ଦ ଥିବା ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ପାଣି ପଡ଼ିବା ବା ଲାଇଟ୍ ହଠାତ୍ ଜଳିବା ଲିଭିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂକେତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏକ ପୁରାତନ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ରାତିରେ ଜଗୁଆଳି ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ ରାତି ଗଭୀର ହେଲେ କେହି ଜଣେ ବନ୍ଦ ଥିବା ଦରବାର ହଲ୍ ଭିତରେ ଚାଲୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପାଗଳ ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେଠାକୁ ଆସି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେହି ଶୂନ୍ୟ କୋଠରୀରେ ଶକ୍ତିର ଏକ ପ୍ରବଳ ସ୍ପନ୍ଦନ ରହିଛି, ଯାହା ପାଦଶବ୍ଦର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ନିଜର ଅଧିକାର ଜାହିର କରୁଥିଲା। ଶ୍ରୀହରି ପୁଣି କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ଏହି ସବୁ ସଂକେତ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ସଂକେତଟି ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର, କାରଣ ତାହା ସିଧାସଳଖ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ପଞ୍ଚମ ସଂକେତଟି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, କାରଣ ଏହା ସିଧାସଳଖ ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା ସହ ଜଡ଼ିତ। ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବା ପ୍ରେତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ମନରେ ଅକାରଣ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସ୍ୱପ୍ନେ ପଶ୍ୟତି ଯୋ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପ୍ରେତନ୍ ବା ପିତରନ୍ ତଥା ଭୟାର୍ତ୍ତଃ ସ୍ତମ୍ଭିତ ଭୂତ୍ୱା ବୁଧ୍ୟତେ ସୁପି ପୀଡ଼ିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖେ, କେହି ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ମାଗୁଥିବାର ବା କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖେ, କିମ୍ବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଜକୁ କେଉଁ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଗାତରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିବାର ଅନୁଭବ କରେ, ତେବେ ଏହା ସେହି ଘରେ ଥିବା ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାର ସଂକେତ। ବିଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରେସର ବୋଲି କହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗବେଷକମାନେ ଏହାକୁ ଲୁସିଡ୍ ଡ୍ରିମିଂ ବା ଆଷ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଜେକସନ୍ ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘର ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେପରି କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ବିଇଂ ୱାଚ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବିଷୟରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗଳ୍ପ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜର ପୈତୃକ ଘରକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ଫେରିଲେ। ସେଠାକୁ ଯିବା ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଘରର ବାତାବରଣ ବହୁତ ଭାରୀ। ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଯିଏ କିଛି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଯୁବକ ଜଣକ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ହ୍ୟାଲୁସିନେସନ୍ ବା ଭ୍ରମ ବୋଲି ଭାବିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅଜାଙ୍କର କିଛି ଅନ୍ତିମ କାମ ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ତର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଘରର ପରିବେଶ ହାଲୁକା ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ଏହି 5ଟି ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେତ ଜଗତ ମଣିଷ ଜଗତ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ। କିନ୍ତୁ ମନେରଖ, ସବୁ ଆତ୍ମା ଖରାପ ନୁହନ୍ତି। କିଛି ଆତ୍ମା କେବଳ ମୁକ୍ତି ଚାହାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣି ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନେ ସବୁ ସମୟରେ କାହିଁକି ଦେଖାଯାନ୍ତି ନାହିଁ? କାହିଁକି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବା ନିଶାକାଳରେ କିଛି ସ୍ଥାନ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଏ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ହେଉଛି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ଯାହା ପ୍ରେତମାନଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିରେ ତାମସିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବିଶେଷ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ରାତିର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରବଳ ହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳେ ଚ ରୌଦ୍ରେ ଚ ନିଶୀଥେ ଚ ବିଶେଷତଃ ଭ୍ରମନ୍ତି ସର୍ବଭୂତାନି ଶୂନ୍ୟପାଳେଷୁ ସର୍ବଦା।
ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ରୌଦ୍ର କାଳ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅଧରାତି ବା ମିଡନାଇଟ୍ ସମୟରେ ପ୍ରେତମାନେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ, ପୁରାତନ ପ୍ରାସାଦ ବା ପ୍ୟାଲେସ୍ ମାନଙ୍କରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯେ ରାତିରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆୟୋନାଇଜେସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଗତିଶୀଳ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେତେକ ପୁରାତନ କୋଠା ବା ଶ୍ମଶାନ ନିକଟକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଏ। ଏହା ପଛରେ କେବଳ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ଗଭୀର ସାଇକୋଲଜିକାଲ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କାରଣ ରହିଛି। ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏକଦା ଜଣେ ଜମିଦାର ନିଜର ଶିକାର ଅଭିଯାନରେ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଥିବା ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଗୁଜବ ବୋଲି ଭାବିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାତି ବଢ଼ିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଅଜବ ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିବା ବାଜୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେପରି କେହି ତାଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି। ପରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କେତେକ ସ୍ଥାନର ନିଜସ୍ୱ ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ଡ ଥାଏ, ଯାହା ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଜୀବିତ ମଣିଷ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀହରି କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରେତମାନେ ନିଜର ଆସ୍ଥାନ ଜମାନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥାନକୁ ହଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ କୁହାଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣି ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଏହି ଭୟଙ୍କର ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ତ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ କିପରି? କେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏହି ପ୍ରେତମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରକାଶ ଥାଏ, ସେଠାରେ ଅନ୍ଧକାର ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଯେଉଁଠାରେ ସାତ୍ୱିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ଥାଏ, ସେଠାରେ ପ୍ରେତମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯତ୍ର ଗଙ୍ଗାଜଳଂ କ୍ଷିପ୍ତଂ ଯତ୍ର ଦେବାର୍ଚ୍ଚନଂ ଗୃହେ ନ ତତ୍ର ବିଶତି ପ୍ରେତଃ ସର୍ବପାପହରୋ ହରି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଦେବାର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ, ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରେତ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ ଯାହାକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ସ ବୋଲି କହେ, ଆମ ପୁରାଣ ତାହାକୁ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁ, ସେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ପ୍ରେତମାନଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ସହରରେ ଆଜି ବି ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାର ନିଜ ଘରର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ରଖନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପ୍ରକାରର ବାଜୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ସିଲ୍ଡ ବା ଜୈବ ଚୁମ୍ବକୀୟ କବଚ। ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗଳ୍ପ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏକଦା ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ଗ୍ରାମର ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଗୃହରେ ଜଣେ ପ୍ରେତ ବାସ କରୁଥିଲା, ଯିଏ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ସେହି ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚି ନିର୍ଭୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପାଠର ପ୍ରଭାବରେ ସେହି ସ୍ଥାନର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଏବଂ ସେହି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଲା। ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ମନର ଦୃଢ଼ତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା। ଶ୍ରୀହରି ପୁଣି କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଦୀପଦାନ ଏବଂ ଧୂପ। ଅଗ୍ନି ଓ ସୁଗନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଘରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରାଯାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଶୁଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶୁଦ୍ଧିକାରକ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଦୀପ ଥାଏ, ସେଠାକୁ ତାମସିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଘିଅ ଦୀପ ଏବଂ ଗୁଗୁଳ ଧୂପର ବ୍ୟବହାର। ଶାସ୍ତ୍ରର ବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୀପଜ୍ୟୋତି ପରଂବ୍ରହ୍ମ ଦୀପଜ୍ୟୋତିର୍ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଦୀପୋ ହରତୁ ମେ ପାପଂ ସନ୍ଧ୍ୟାଦୀପ ନମୋସ୍ତୁତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଦୀପ କେବଳ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ପାପ ଓ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରେ। ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅକ୍ସିଜେନେସନ ବା ଅମ୍ଳଜାନର ମାତ୍ରା ବଢ଼େ ଏବଂ ଏକ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେହିପରି ଗୁଗୁଳ ବା ଝୁଣା ଧୂପର ଗନ୍ଧ ବାୟୁରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୀଟାଣୁ ଓ ପ୍ରେତମାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିହତ କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହାକୁ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଆରୋମା ଥେରାପି ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପୁରାଣ ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି।
ବିଶେଷ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଧୂପ ଦେଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗୋପନ ଆସ୍ଥାନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏକଦା ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ଏକ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସର ବାସ ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ମାତ୍ରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳିଲେ ଏବଂ ଝୁଣା ଧୂପରେ ସାରା ଘରକୁ ସୁଗନ୍ଧିତ କଲେ। ସେହି ଦିବ୍ୟ ବାତାବରଣରେ ସେହି କ୍ରୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମାର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଲା। ସେହି ଆତ୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲା, ତୁମର ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମୋର ତାମସିକ ଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲି। ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ବାତାବରଣ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ପ୍ରେତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଶ୍ରୀହରି ପୁଣି କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ଏହି ସବୁ ଉପାୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି କୌଣସି ଆତ୍ମା ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ପାଉଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଶେଷ ଓ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଦାନ ଓ ଗୀତା ପାଠ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି କହିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ପ୍ରେତ ଯୋନି ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆତ୍ମା ନିଜର କର୍ମ ବା ଅତୃପ୍ତ ବାସନା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଯୋନିରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶେଷ ଓ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ପାଠ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଏହାର ମହିମା ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ରଂ ପଠେତ୍ ଯସ୍ତୁ ଯତ୍ର ତତ୍ର ସ୍ଥିତୋପି ବା ପ୍ରେତତ୍ୱଂ ନୈବ ତସ୍ୟାସ୍ତି ମୁକ୍ତିମେବ ସ ଗଚ୍ଛତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗୀତା ପାଠ ହୁଏ, ସେଠାରେ ପ୍ରେତ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟର ରେଜୋନାନ୍ସ ବା ଅନୁରଣନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ନକାରାତ୍ମକ ଏନର୍ଜି ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆଧୁନିକ ସାଉଣ୍ଡ ଥେରାପି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଗୀତାର ସପ୍ତମ ବା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ସମସ୍ତ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗଳ୍ପ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏକଦା ଜଣେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଏକ ବଟବୃକ୍ଷରେ ବାସ କରୁଥିଲା। ସେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେହି ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଗୀତା ପାଠ କଲେ। ପାଠ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେହି ପ୍ରେତ ଏକ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ସେ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ଗୀତା ବାଣୀ ଶୁଣି ମୋର ଅଜ୍ଞାନରୂପୀ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଲା ଏବଂ ମୁଁ ମୋର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲି। ଏହି ଗଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଓ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରାଯାଇପାରେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ପୁଣି କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ମଣିଷ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରେତ ହୁଏ ଏବଂ ନିଜର ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁକ୍ତି ପାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଲା। ସେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରେତମାନେ କ'ଣ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୟଭୀତ କରନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ଏହି କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତିର ଅନ୍ତିମ ମାର୍ଗ କ'ଣ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି କରୁଣାମୟ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ମନେରଖ, କୌଣସି ଆତ୍ମା ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ପ୍ରେତ ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଜର ଅସମାପ୍ତ କର୍ମ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ବା ପରିବାରର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଏହି କଷ୍ଟଦାୟକ ଯୋନିରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଭୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ପୁଣ୍ୟେନ୍ ମୁଚ୍ୟତେ ପ୍ରେତଃ ନ ଦଣ୍ଡେନ୍ ନ ଚାପି ଚ ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବପ୍ରୟତ୍ନେନ୍ ପୁଣ୍ୟଂ କୁର୍ୟାତ୍ ସଦା ନର। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେତକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ବା ଭୟଭୀତ କରି ଘଉଡ଼ା ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, କେବଳ ପୁଣ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାର ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ। ବିଜ୍ଞାନର ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ଦାନ ବା କର୍ମ କରୁ, ଆମର ସେହି ସାତ୍ୱିକ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ସମାଜରେ ପାଠପଢୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କର୍ମିକ ସାଇକେଲ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ସମାଜରେ ଅସହାୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ତେବେ କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆମର କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଏକ ଅନ୍ତିମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ କଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଖାଗଲା। ସେ ଅନେକ ପାରାନର୍ମାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି।
ଶେଷରେ ଜଣେ ସନ୍ଥଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଜଳଦାନ କଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ଘର ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଏହି ଗଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ସେବା ଓ ସମ୍ମାନ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମାଧାନ। ଶ୍ରୀହରି ଶେଷରେ କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଶୁଣେ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଶୁଣାଏ, ତାର ଗୃହ ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳମୟ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଏଯାଏଁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଯାହା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତି ସୂଚାଏ। ଆମେ କହିଥିଲେ ହଠାତ୍ ତାପମାତ୍ରା କମିବା ବା ଅଜବ ଗନ୍ଧ ଆସିବା। ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କିଏ ନାହିଁ ତ? ଏହି କଥାଟି କେବଳ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ପଛରେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜିର ଯୁଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରି ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପାରାନର୍ମାଲ ସାଇନ୍ସ ବା ଅଲୌକିକ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆତ୍ମା ବା ଶକ୍ତି ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ଆଖପାଖର ପରିବେଶରୁ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଉତ୍ତାପ ଶୋଷିତ ହୁଏ, ସେଠାରେ ହଠାତ୍ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଗବେଷକମାନେ କୋଲ୍ଡ ସ୍ପଟ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେହିପରି ଫାଣ୍ଟମ୍ ସ୍ମେଲ୍ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଗନ୍ଧର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଏକ ବାସ୍ତବତା। ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ କୌଣସି ଭୌତିକ ଉତ୍ସ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁଗନ୍ଧ ବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କମ୍ପନର ପ୍ରତିଫଳନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ଏହି ଆଲୋଚନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସଚେତନ କରିବା। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଆମର ଘର ହେଉଛି ଆମର ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ଯଦି ଆମେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବା, ପରିବେଶକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତେବେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆମର କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ହଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ ବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପ୍ରାସାଦ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ସେହି ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଉଭୟ ଏକମତ ଯେ ନିଜର ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତି ବା ୱିଲ୍ ପାୱାରକୁ ଦୃଢ଼ ରଖିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା। ଆଜିର ଏହି ବିଷୟ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହେ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବିତ ଥାଉ ଥାଉ ଶୁଭ କର୍ମ କରିବା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମାର ସଦଗତି ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧି ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଲଗପର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରେତର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣର ଏହି ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ଦିଗକୁ ନେଇ ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମ ଆଖପାଖର ପରିବେଶରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ଶକ୍ତିର ଖେଳ ଚାଲିଥାଏ। ସେ ତାପମାତ୍ରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ, ଅଜବ ଗନ୍ଧ ହେଉ ବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଏସବୁ ସଂକେତ ଆମକୁ ସତର୍କ କରାଏ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତା ହିଁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ ହୁଏ, ସେଠାରେ କୌଣସି ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଅନୁଭୂତି ଥାଏ, ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସର୍ବଦା ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ବିଷୟ ଏବଂ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗଳ୍ପ ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଶ୍ରୀହରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।